neighbors, your friends, they will have some problem which is called genetic disorder diseases. اللي تشكل أكبر مشكلة genetic disorder diseases. This kind of disease which is more advanced than infectious disease. Types of non-infectious disease which is about the gene. There is some problem in the gene. As they don't have any hope. Okay, so there is, if you have those kind of disease, that's hopeless case. There is no any therapy, there is no any cure, there is no any hope to give them or to cure them. Today, with the new technologies, with new techniques, they can find or they can starting to editing the gene. التوجه صار للجينات. طبعا أكيد إحنا مثلا أحد من أفراد عائلتنا، قرايبنا، جيراننا، أصدقاء، غربة، يعني إلا ما شايف إنه حالة من الحالات التشوهات الخلقية أو الأمراض الجينية، الأمراض اللي بيها الجينات، بيها خلل بالجينات. هذولا طبعا هم يعني مصدر، يكونون مصدر انه ثقل على العائله من ناحيه العلاج، لانه ماكو علاج لهم. وهم انه يكون مصدر خطيه، يعني انه هوبليس كيس، ما عندهم امل للعلاج، ما عندهم امل للحياه. فالعلاجات الجينيه تواجه للحالات المستعصيه. ليش مستعصيه؟ Because the problem here is in the gene. It's not about the bacterial infection. It's more advanced. Okay? Playing with the gene or manipulation of the gene in the past, I mean, 100 years ago, okay, there was no hope for that. Later on, they starting with some information about the gene. طبعا احنا كل مرة نحكي نقول شنو أهمية هذا العلوم اللي نقراها، شنو أهمية دراسة الخلايا، مثلا السيل بيولوجي، سواء structure of the human cell, plant cell, animal cell, the microbial cell. All these, it's giving you the enough information to control them or to find a way to cure some diseases. فبدأوا بالشغلة اسمها علاجات الجينية. So today's lecture, we will try to discuss those new strategies to develop gene therapy. And then what's the importance of the molecular therapy? What's the meaning of the molecular therapy? And what are the importance of or what are the points, which is important point about the molecular therapy. And also we will try to explain some principle of the molecular therapy, some applications they found already, and some applications they trying to start in the future. Okay? So as I say in the beginning of this lecture, we have different types of therapies: drug, gene, cell therapies. شوفوا شقد عندنا أنواع من العلاجات وحسب الحالة المرضية. إذا بدينا مثلا بالدرug ثيرابي، هذا الدرug ثيرابي هذا العادي اللي الأهمية أو الدرugز شلون يصير بها العلاجات. عادة تعتمد على شنو؟ دائما نقول العلاجات تعتمد على receptors on the cells or the enzymes. Okay? So drugs usually interacting with the receptors or enzymes in that cells, while to promote healthy functioning and reduce or cure the illnesses. So this is the point of the drug therapy. Okay? So usually that medication may be taken orally in a pill or the capsule. عادة ناخذ العلاجات احنا هي عبارة إما عن كبسولات، إما عن هذا الحبوب العادية اللي ناخذها، فهي نوع من العلاجات. Or we can take that medication orally in a liquid. هاي
liquid, سائل. Okay? Or sometimes we need injection, whether it's in the tissue or the muscle. Okay? Or the vein. مثلا عندنا شنو؟ العلاجات قد تكون مرات تحتاج إلى الإبر. هذا العلاجات المعتادة. زين؟ العلاجات العادية اللي عادة الإنسان لابد ما يكون عنده ظروف واستعملها بمرحلة من مراحل حياته أو بحالة مرضية معينة. محاضرة اليوم هي عن الجين ثيرابي which is considered a medical revolution for it's starting when the gene therapy starts. The medical revolution begins with those techniques, with those strategies that trying to editing or curing or preparing the healthy gene for that person. Okay? So عادة الجين ثيرابي شنو التكنيك مالته؟ So it's usually used to treat those defective genes which contribute to disease development. So if there's any defective, or there's any defect in the gene, it will cure that gene, which is really important. Okay? So usually how this happens for gene therapy is by introducing one or more foreign genes into organism. شنو معناته؟ انه ندخل جينات وقد يكون اكو امراض معينه ممكن يكون اكثر من جين فيها ديفكت، يعني فيها خلل اكثر من جين واحد فيها خلل، مرات جين واحد فيها خلل، مرات اكثر من جين خلل بيهم. So ليش هذا مهمه؟ ليش العلاجات الجينيه مهمه؟ لان العلاج الجيني لما يصير لما يعني تحدل الجين هذا باكر أول لما يتزوج فخلاص حتى التوارث مالته الأطفال ما راح يكون عنده أمراض وراثية. Okay? Because you're curing the gene. أنت عالجت الجين. نعم. No, it's changed. ايه عرض شاشة كامل مسوي. صدق؟ لحد ليش قبل كان يتغير يمكن. هسه وهسه شنو اني المشكلة انه اني كذا سلايد بسلايد واحد عندي. يعني هيك مسوية الانيميشن مالته انه بسلايد واحد كذا سلايد. anyway يعني نشوف شلون يصير. تمام؟ ف نعم. ما ادري شنو المشكلة الصراحة. مو اني هاي اذا تشوفون هذا السلايد فرضا تشوفوا هالسلايد it's different slides, it's different what they say boxes in one slide. وما ادري هذا شلون راح يعني نحلها. anyway اذا كنتوا شويه من قبل تقولوا لي كنت اسوي له فصل للسلايدات. anyway it's no problem ان شاء الله ماكو مشكله. okay so what we have here هسه تشوفون مو المهم تشوفون. yeah تمام. okay so what we have here we talk about the gene therapy. The gene therapy as we say is introducing one or more gene. ليش العلاجات الجينية مهمة؟ لأنها هي علاجات جذرية. تمام؟ الأطفال أو الأجيال الجديدة من هذا الشخص راح يكون أشخاص أصحاء. زين. Each strategy in the gene therapy involves the administration of specific nucleic acid, whether it's DNA or RNA. So nucleic acid are normally not taken up by cells, thus special carrier cell, which is called vectors, are required. احنا قلنا بالعلاجات العادية هذا الكبسول وهاي الانتيبايوتيك اللي ناخذها اورالي او انجكشن او ليكويد. هذا شلون يعتمد على الريسبتورات الموجودة بالخلية. زين إذا تدخل جين
الجين ما راح يكون عن طريق كبسول. زين، الجين حتى يروح مكانها العادي يحتاج إلى فيكتور. الفيكتور شنو هي؟ الحامل لهذا الجين. special carrier for those genes حتى يدخل بالجسم ويروح وتسوي له توجيه للمكان اللي تريده. So those called vectors. Okay. لما بدنا نحكي عن الفيكتورز، what is the most important vectors is the virus. عادة الفيروسات تعتبر من أقوى أنواع الفيكتورز اللي الإنسان يستعملها في العلاجات الجينية. Why? For many reasons. So if we're talking, of course, when we talk about the virus, we will say manipulated virus or genetically modified virus. Genetically modified virus. شنو هذا معناته؟ يعني هذا الجين معدل وراثيا. ما راح أنا أدخل فيروس معين بجسم الإنسان إذا ما معدله وراثيا، لا، أعدلها وراثيا. شنو أعدلها وراثيا؟ أنه أغير الجينات مالتها، الجينات الممرضة مالتها، الأشياء البروتينات الأنزيمات الموجودة بيها اللي تسبب المرض للإنسان كلها شايلتها. بس شنو اللي مبقي أنا؟ مبقي هذا الفيروس حتى يقدر يتفاعل مع الخلايا ويدخل داخل جسم الإنسان. Okay? So I will adding those small viruses inside the cell to which is inserting. احنا هذا الفيروس شنو اللي مدخلين بها؟ الجين اللي بدنا نغير بها، الهيلثي جين. Okay? So you will introducing that gene to the virus. طبعا هل هي بس الفيروس؟ لا، اكيد هسه بدنا نحكي عنها اكو انواع ثانيه من الفيكتورز، لكن اقوى و more common اللي تستعمل هي الفيروسات. زين، إذا بنجي نحكي عن types of the gene therapy. زين، شنو الأنواع الجينات العلاج الجيني؟ Okay? Usually there are several approaches. Approach يعني طرق for correcting the faulty gene. شنو معناته الفولتي جين؟ الجين اللي مصنوعها غلط. Okay? فالجين اللي بيها غلط معناتها mutation، يعني صاير بيها mutation هنا، طفرة وراثية. So the most common being in the insertion of the normal gene into a specific location within the genome to replace a non-functional gene. شنو معناته هذا؟ إنه I will take out the faulty gene and introducing or inserting the normal gene to replace that non-functional gene. يعني الجين الخاطئ اللي صار بيها ميوتيشن، اللي صار بيها خطأ جيني، النتيجة مالته غلط، يشيلون هذا يخلون بيها الجين الصحيح. زين، عادة الجين ثيرابي إذا سوينا له classification we can classify them into two types: somatic gene therapy and germline gene therapy. Okay? Somatic and germline therapy, both of them they are important. But what are the differences between those two types? Okay? So عادة لما نحكي على somatic gene، هذا بس الشيء، السوماتيك جين هي عبارة عن خلايا الجسم، تمام؟ جميع خلايا الجسم ما عدا السبرم والإيج، ما عدا الخلايا الجنسية. فهذا معناته شنو؟ somatic cells. Somatic cells are all the cells in the body except the sperm and the egg. زين، ليش مهمة هذا؟ أو شو يسوون بيها؟ They are targeted for the foreign gene transfer. So in this case, the effects caused by the foreign gene is restricted to individual patient only, which is not inherited. يعني هنا
راح يغيرون خلايا معينة جسمية وليس الخلايا الجينية، هذا ما راح يصير بها inheritance، ما راح يصير بها وراثة. يعني الجيل الجديد offspring أو later generation ما راح ينتقل عندها هذا الجين. ليش؟ لأنه هي علاج فقط لهذا الحالة. زين. السوماتيك جين هذا يشمل جميع الخلايا ما عدا الإيد أنسبر. وبالعكس بالنسبة للجيرم لاين جين ثيرابي، الجيرم لاين جين ثيرابي باي ذا واي ترى لما تشوفون الصورة والكتابة وراها هذا مو خطأ بالسلايد، ولا مثل ما قلت لكم ترى هي سلايدين كم صورة لكن بنفس السلايد، يعني هي الانيميشن المفروض هذول يتغيرون، بس لأن تقولون لما أسوي الفول سكرين مدى يبين، فهي هاي المشكلة. تمام. So the sperm and egg cells are the germ cells. Okay. هذا الخلايا الجنسية. So if we change those germ cells سواء sperms or eggs, that means that therapy is heritable. راح يكون للأجيال القادمة همينة صار بها وراثة. زين شلون؟ مثلا يعدلون بالخلايا وهي صغيرة، تمام؟ وهي fertilized egg blastocytes هذا stage صغير يعدلون بها الوراثة. وهسه أصبح بالإمكان أنه يشوفون البيبي الطفل عن طريق أنه يعرفون هل هذا الطفل عنده مرض وراثي أو لا. يعني التكنيك صاير أكو أنه يعرف هذا المريض، هذا الشخص المرأة الحامل، يعني تعرف أنه طفلها هذا هل عنده مرض وراثي أو لا، عنده مشكلة صحية أو لا، عنده تشوه خلقي لو لا. وهذا يبقى بعد أنه تسوي abortion إجهاض أو تبقي الطفل وعادي، أو أنه العلاج الجيني. By the way, when we're talking about the gene therapy, it's not easy. يعني حتى في المحاضرة حكيت لكم it's not easy when we're talking about the gene therapy. الجين ثيرابي صحيح العلاج الجيني كلش مهم وجيد، ولكن مو سهل ولا شيء انه ممكن احنا نقول المضمون 100%، لانه بكل ستيب قد يكون بها غلط، ولانه تلاعب بالجينات فهي خطر اكثر. ولكن انه اذا بدنا نحكي على الشيء الصحيح انه العلاجات الجينية هي احسن العلاجات، لانه الحالات تعالج حالات هواية ميؤوس منها. وانتم اكيد شايفين يعني بهواية عائلات اكو امراض يعني هذا الشخص يصير يعني يتولد وهو عنده تشوه خلقي ويموت على هاي الحالة بعد معاناة شديدة من المرض وسايد افكت ومضاعفات، يعني فعليا صعب. بس اشرح لكم يعني على الكونسبت اوف ذا جين ثيرابي ليتر، لهذا ما اريد افتح السلايدات. اوكي. So the types of the gene therapy approach كطرق العلاج الجيني هي classical و non-classical. Okay. Classical gene therapy و non-classical gene therapy. Classical gene therapy here it involves therapeutic gene delivery and their optimal expression once inside target cells. So هنا شو يصير بيه؟ الفورين جين يعني الجين الغريب اللي نريد ندخلها جسم الإنسان. They will carry out following the following functions راح يسويها الجين. شو يسوي؟ It's producing the productive protein that patients lack. يعني البيشنت هذا بسبب نقص معين بالجين أو بإفكت معين، ضرر معين بهذا الجين، ما يكون البروتين الصحيح. So why are you introducing the foreign gene? To produce the healthy protein, which is not found in that patient, or produces some toxins, so that diseases cell
is killed toxin اللي يقتل هذا الخلية المريضة. or هذا عادة همنا بالخلايا السرطانية مثلا. or activate cells of the immune system. شنو هذا معناته؟ اكو اشخاص وايد يعانون من امراض مناعيه، اجسام الخلايا المناعيه ما يشتغل عندهم، فشو يسوون بها بالعلاج الجيني؟ they activate immune cells or the cells of the immune system which is help them later to killing the disease cell. The non-classical gene therapy شنو؟ it involves the inhibition of the expression of genes associated with the pathogenesis or correct a genetic defect and restore the normal gene expression. هنا شنو؟ هنا عادة شو يسوون بها؟ inhibition of expression of the gene. قد يكون مرات الأمراض الوراثية سببها زيادة في الجينات، زيادة الكروموسومية، زين، فيسوي inhibiting لجين معين. inhibition شنو يعني؟ تضبيط، وقف شغل جين معين غلط، أو مرات يوقف جين معين اللي إلها علاقة بالباثوجينيسيس. وهذا ممكن يكون بالأشخاص العادية مثلا قد يكون العلاج الجيني إنه مرض معين قاتل، زين، هي اللي هذه الخلية بروتين معين يجي يرتبط بهذا الميكروب وهي اللي تسوي المرض. إذا أنا شلون أوقف هذا المرض؟ إنه أسوي inhibiting expression of the gene. لما أسوي inhibition للجين معناته سويت inhibition للبروتين، يعني وقفت عملية بروتين معين في داخل جسم الإنسان حتى ما يرتبط بها البكتيريا anymore. بهذا وقفت المرض. or sometimes correcting the gene defect، أو أنه تعالج حالة معينة غلط. As we say in the beginning of this lecture, we say the gene therapy or in gene therapy we need vectors. الفيكتورز شنو؟ العلاجات الجينية نحتاج إلى نواقل اللي ينقلون لنا الجين. قلنا أهمها هي الفيروس، ولكن مو معناته أنه ما موجود غير الفيروس الأوبشن، لا، عندنا أوبشنات ثانية اللي هي non viral vectors. أكثر أنواع الفيروسات اللي عادة يستعملوها which is widely used as a vector هي retrovirus, adenovirus, adeno-associated viruses, and herpes simplex. So usually virus vectors used in the tissue whose individual cells cannot be cultured or not efficient. زين، هاي عادة الخلايا اللي ما يصير بها زرع or the cells cannot be or the tissue which is not cultured. زين، شلون يدخلون الجين؟ As you see in this picture, this is the virus vector and this is the new gene. In biotechnology احنا شو نسوي عادة؟ عندنا جين كلونينج يسموها، ندخل هذا الجين الغريب داخل الفيروس فيكون جزء من الفيروس. Then later the vectors will be binding with the host cell. This virus will be or will enter the cells by vacuoles or vesicles. يدخل بالجسم وبعدين شو يسوي بيها؟ breaks down and releases their genes. ليش؟ لأنه الفيروس طبيعتها شنو؟ إنه تدخل ال DNA أو ال RNA مالتها اللي هي الجينيتيك materials مالتها وتجبر خلية الجسم إنه يسوي لي هذا الجين. So the new gene will be injected into the nucleus of the host cell. زين، هذه الخلايا شلون تدخل بيها؟ By the way خلايا جسم الإنسان كلها بيها نفس المعلومات الوراثية. يعني جسم الإنسان كل الخلايا الموجودة بيها ترى بيها نفس المجموعة من الجينات.
فهذا الدايركشن لما يصير بالخلايا يدخل بكل الخلايا ويغير جين معين، معناته صار التغيير كامل، كل الجينات بنفس يعني نفس الليفل. زين، إذا قلنا non-viral vectors، non-viral vectors they lack the biological risks. ليش؟ هذا مميزات non-viral vectors. شنو هي المميزات مالتها؟ non-viral vectors الشيء الوحيد اللي زين بيها شنو هي؟ انه ما بيها ريسك كبير. ليش ريسك كبير؟ ما بيها or biological risk or viral contaminant، لانه كل مره مثل ما قلت لكم قبل شوي العلاج الجيني مو سهل، والتلاعب بالجينات مو سهل، وادخال فيروس الى داخل الجسم مو سهل. قد يكون الفيروس يعني مرات احنا الدراسة ما تكون كافية عن هذا الفيروسات، قد يكون يعني احنا نقول الاحتمالات، فلهذا بيها ريسك. دائما يقولون بيها ريسك. الفيروس قد يكون لها بروتين ثاني، جزء ثاني ممكن تسبب المرض. فانت لما تدخل الفيروس داخل جسم الانسان بهدف العلاج، هذا الفيروس نفسه قد يسبب المرض، هذا وارد. زين، فاكو حالات معينه همينه، اكو مرات يستعملون نون فايرال فيكتورز اللي هي شنو؟ بلازما دي ان اي. نيك بلازما دي ان اي. بلازما دي ان اي هذا مال البكتيريا، اور دي ان اي باك ان ليبوسومز. الليبوسومز هي شنو؟ هي عباره عن اجزاء دهنيه يدخلون بها الدين، او بروتين دي ان اي كونجوجيتد، الدي ان اي ويا البروتين يربطوها مع بعض يدخلوها لجسم الانسان، اور artificial chromosomes. artificial chromosomes هي شنو؟ هي كروموسومات مصنعة بالمختبرات مصنعيها. زين، إذا بدنا نحكي على العلاج الجيني or gene transfer rules، الجين transfer rules شنو هي؟ شلون أنقل هذا الجينات إلى جسم الإنسان؟ نقل الجينات إلى جسم الإنسان two strategies، ex vivo gene and in vivo gene therapy. اوكي، اكس فيفو and in vivo، هذا داخل جسم الانسان او خارج جسم الانسان. زين، شلون؟ نيجي على الاكس فيفو جين. الاكس يعني خارج، الان داخل. زين، الاكس خارج شنو؟ in this mode of the gene therapy, here the genes are transferred to the cells, grown in the cultures, and then transform the cells which is selected and manipulated, then introduced again into the patient. هسه اشرح لكم شلون. شوفوا هاي الصورة. هاي الصورة هي عبارة عن شنو؟ هي الخلايا اللي فيها ديفكت. زين، داخل هذه الخلية موجودة جين معين فيها مشكلة. زين، شو يسوون؟ أول نقطة they removing the cells from patient. أولا يجون ياخذون يعني قدر معين كافي من الخلايا من جسم المريض. اوكي. second step in the laboratory، في المختبر شو يسوون؟ a virus is altered so that it cannot reproduce. الفيروس هذا يتلاعبون بالفيروس بحيث ما تقدر يسوي reproduction، ما تقدر تسوي مرض. ثالث نقطة شو يسوون؟ عندك الهيلثي جين، الجين الهيلثي جين شو يسوون بها؟ راح يدخلوها إلى جينات الفيروس، يربطوها مع جينات الفيروس. زين، الرابع نقطة شو يسوون؟ هذا الالترين جين، شوفوا هسه هذا الجين اللي هي بستيب 4 الفيروس الجين اللي بداخلها اللي هي أحمر وأزرق، المرحلة الرابعة أو الستيب الرابع، الخطوة الرابعة تختلف عن الخطوة الثانية، الجين بيها بس أحمر، هذا الأحمر هي الجينات مال الفيروس. لكن في المرحلة الرابعة جينات اللي نريد نغيرها الأزرق دخلناها وربطناها مع جين الفيروس. ليش؟ وهذا الفيروس دخلناها إلى خلية الإنسان. هذا كله بالمختبر ترى. So you infect the cells with the virus, modified virus. Then ايش صار؟ الفيروس راح
قلنا ما راح يصير بها ريبرودكشن، لأنه من الأول قلنا هاي النوعية ما راح يصير بها تكاثر. إذا راح ينفتح الفيروس يدخل الجين مالته، يجبر خلية الجسم the cells will form the patient's or the cells from the patient become genetically altered. فأنت شنو سويت؟ طبعا ها by the way أنا النقطة كان لازم من أشرحها. الخلايا اللي احنا نشيلها من جسم الإنسان، شوفوا حتى هذا الديفكتيف جين راح يشيلوها، الجين اللي المشكلة بها يشيلوها. فاحنا بالمرحلة الخامسة شنو صار؟ الجسم كون أو خلية كون هذا الجين اللي نشوفه اللي هي أحمر وأزرق، تمام؟ مع الجين الموجود، مع الجينات الباقية مالته. بعد ما حصلنا على الجين اللي نريده راح نحقنها مرة ثانية إلى داخل جسم الإنسان. زين ليه قالوا ex vivo؟ because all the steps it will be in the lab. زين شنو استفادتها؟ ولو هسه راح اشرح الاستفاده مالتها. هاي استفادتها شنو؟ انه اني من الخليه مثلا عندي مشكله صحيه، يشيلون الخليه من جسمي، يعدلون المشاكل الموجوده بها جينيا، يحقنوها مره ثانيه جسمي. شنو اهميتها؟ هذا ما بيها راح يصير ريجكشن، ما راح يصير بيها رفض. ليش؟ لانه هي خلايا مالتي، مو خليه غريبه جايبين الي. وهذا كلش مهم، لأنه rejection is one of the most important problems in therapies. بالعلاجات الجينية أو نقل الأعضاء، أكثر المشاكل اللي يواجهوها هي رفض الجسم لهذا العضو. Okay? So, usually the using of autologous cells شنو هي؟ الخلية الجسم نفسها، الإنسان نفسها، البيشنت نفسه، فاستعملوا autologous cells. Autologous cells is that patient cells to avoid immune system rejection of the introduced cells. Okay? So here the cells are sourced initially from the patient to be treated, grown in the culture before being reintroducing again to the same individual. يعني ايش سووا؟ نفس الشخص اخذوا من الخلايا مالته، عدلوها، سووا لها ريبير، بعدين دخلوها الجسم الانسان مره ثانيه لنفس الشخص. هذا وين يستعملوها عاده؟ هيج انواع من العلاجات usually they can be applied in the tissue like hematopoietic cells، خلايا الدم، skin cells which can be removed from the body and genetically corrected outside the body and then introduce it again into the patient where they become engrafted and survive for a long period of time. هذا سوينا له engrafting، يعني شنو؟ انه دخلناها ومزجناها مع خلايا الانسان مرة ثانية وصار همينا جزء من هذا خلية. اوكي؟ زين. نجي على الطريقة الثانية اللي هي الان فيفو جين ثيرابي. الان فيفو شنو هي؟ قلنا داخل جسم الإنسان. هنا العلاج يكون داخل جسم الإنسان. شلون؟ injection، عادة يكون injection شنو؟ إنه أدخل الشيء اللي أريده، الجين اللي أريده أو الدي اللي أريده بطرق مختلفة. مثل ما قلنا قد يكون فيروس، قد يكون دي اللي بصم، قد يكون جن. اوكي. احنا بس اريد ما ادري يمكم السلايد مبين له ستيل يعني هذا ايه. احنا عندنا شنو قلنا؟ العلاجات الجينية قلنا قد يكون ان فيفو قد يكون اكس فيفو. زين. الان فيفو جين ثيرابي
بس لحظة لأنه ما أدري صار عندي هنا وقف يمي شو اسمه السلايد. طارق إذا بس جاوبني السلايد يتغير يمكن له ماكو. ها زين السكرين واضح يمكن له دا يظهر لأنه جاني اتصال فعلى السكرين صار تمام حل. Okay, so we talk about the in vivo gene therapy. In vivo gene therapy, in vivo method of gene transfer. So هنا راح يكون transferring of the clone gene. Transferring of the clone gene شنو؟ الجين هي already يعني أدلوا بها ويحقنوها رأسا إلى داخل جسم الإنسان. Okay, so this is about the in vivo. And also in the in vivo gene therapy, in this part, or they were using or is done in cases of tissue whose individual cells cannot be cultured. زين يا حالة يستعملوها وإحنا قلنا أكو خلايا ممكن نطلعها من جسم الإنسان نزرعها بالمختبر نرجعها إلى جسم الإنسان. أكو خلايا غير قابلة للزرع مثل خلايا الدماغ. ما تقدر تشيل خلايا من الدماغ وتروح تسوي لها كلتشر بعدين تدخلها للدماغ مرة ثانية ماكو. So brain cells usually for example لازم نسوي بيها in vivo gene therapy. Okay, because you can culture the brain cells in vitro in sufficient number and then reimplantation to the cultured cells in the patients. So it's not efficient. هذه الطريقة ما يمشي مع خلايا معينة اللي هي brain cells. زين. In case of the viral vectors قلنا مثل ما قلنا الخلايا راح يصير بها infecting with some virus, for example the recombinant retrovirus, and then it's producing the modified viral vectors. Then it will be cultured in the cells, or culture cell will be called as a vector producing cells. vector producing cells هي شنو؟ اللي الفيكتور هنا الفيروس بعدين راح يسوون transferring of the gene to the disease cell. طبعا حتى الخلايا السرطانية يعالجوها بهذه الطريقة. Okay, so إذا شفنا الفرق بين الإن فيفو والإكس فيفو هي بس هذا. إحنا بالإن فيفو الخلايا حضريها الجين محضريها نسوي له injection. الإكس فيفو ناخذ من المريض نسويها بالمختبر modification نزرعها ونسوي له modification and then transferred again to the human cell. زين. شنو هي التارجت سايتس for the gene therapy؟ زين شنو هي التارجت سايتس of the gene therapy؟ عندنا عادة شنو أنواع الأمراض اللي نعالجها بهاي الطريقة؟ شنو هي أنواع الأمراض اللي نعالجها؟ مثل ما قلت الكانسر هي واحدة من أكثر الأمراض اللي نعالجها وهي الجين ثيرابي. الانفكشيوس ديزيز همينا اكو امراض فيروسيه او بكتيريه ممكن علاجها. الاميون سيستم ديسوردرز صراحه الامراض المناعيه واحده من اكثر المشاكل اللي يعاني بها اكثر الناس. هسه مثلا مرض الحساسيه، البهاق، الصدفيه، الاكزيما، واوتو اميون ديزيز،
أنواع أمراض أكو هي تعتبر من الأمراض المناعية اللي صعبة العلاج، يعني الشخص يظل يعاني من هاي الأمراض. الأمراض الباركنسون ديزيز، الألزهايمر ديزيز، هذا اللي يصير فيها خلايا الدماغ، همنا من أصعب الأمراض اللي ممكن الجين ثيرابي يعالجها. طبعا مثل ما قلت احنا لما نحكي عن الأمراض العلاجية مو سهلة. يعني والدتي الله يرحمها كان عندها مشكلة من المشاكل اللي تعتبر باركنسون ديزيز، باركنسون جزء من الباركنسون ديزيز. ايش قد رحت مؤتمرات، ايش قد أخذت أوراق مالتها برا، إنه قالوا هي العلاجات تحت التجربة، يعني لحد هسه ما صاير كونفرميشن للعلاجات. يعني اكو امراض معينه حاليا يسووا لها علاج بالجين ثيرابي، بس اكو امراض معينه خصوصا اللي يصيب الدماغ بعدها انه بعدهم يشوفون العلاجات مالتها شنو ممكن يكون. مثل ما نقول العلاجات مو الجينيه مو هالقد سهله، لانه هي تلاعب بالجين. That's why we will mention now the advantage of the gene therapy and disadvantage of the gene therapy. Okay? So if we're talking about advantage يعني فوائد الجين ثيرابي of course can cure the genetic diseases، الأمراض الوراثية أو الجينية، and also can be used for the cancer treatment، علاج السرطان. زين شنو هي disadvantage؟ شنو هي أضرار الجين ثيرابي؟ الاميون ريسبونس، الاستجابة المناعية. شنو هي مشكلة أنه injecting the foreign gene or the new gene. So the genes injected with a virus maybe trigger the immune response against the virus. هاي شنو معنات الاستجابة المناعية؟ يعني قد يكون راح يصير استجابة مناعية ضد هذا الجين الجاي الجديد، فيحفز الجهاز المناعي. تمام؟ فلهذا عادة لما يسوون شو اسمه نقل للأعضاء أو شيء ينطوهم علاجات تثبط المناعة، تقلل من المناعة حتى ما يصير عندهم immune response. النقطة الثانية اللي هي بالdisadvantage شنو؟ هي multi gene disorders. شنو معناته multi gene؟ يعني more than one gene disorders. The genetic material might not get into our white cells or the right place in the cell's DNA. وهاي أخطر نقطة. إحنا لما ندخل هذا الفيروس وهذا الجين ممكن ما يقعد بالمكان الصح مالته اللي إحنا نريده. هذا راح يسبب لك مشكلة أكبر، يعني صار دبل المشكلة. بدل ما يصير عندك جين واحد مشكلة، راح يصير عندك جين ثاني همنا مشكلة، لأنه تسبب في يعني مشكلة أكبر. أوكي؟ فلهذا نقول العلاجات الجينية ليست بسهلة. زين. الethical issues surrounding the gene therapy. الethical issues هي الأمور الأخلاقية. أخلاقيا العلاجات الجينية ليش مو كلش مقبولة من الديانات، سواء الديانة الإسلامية، المسيحية، البوذية، اليهودية. أكثر الديانات يتعارضون مع جزء من العلاجات الجينية. واي؟ طبعا هذا يعني شنو هي concept معين. مثلا شو يقولون who deciding or decides which traits are normal and which constitute a disability or disorder. يعني هذا شنو معناته؟ يعني احنا البشر الانسان شلون يصير يتحكم او يحكم على الشخص انه هذا شخص سليم او disorder او disable او شخص غير سليم او معاق بس لأنه صار عنده مشكلة. هي يعني تفكير إنساني إنه الإنسان يتساوى بكل شيء سواء كان معاق أو الشخص صحي. And the high cost of the gene therapy make it available only to the wealthy. وهذا همنا واقع حال إنه أكو
مثلا عائلة غنية عنده مريض يقدر، لأنه العلاجات الجينية كلش غالية، هذا لأنه غني عالج ابنه أو بنته. الشخص الفقير ما عنده هذا الفلوس، فهمنا راح يصير انه الفرصه فقط للغني وليس للفقير. وهمنا هذا ethical او ethically او اخلاقيات من الاخلاقيات او من الديانات، انه اللي يوجه انه همنا it's not fair، ما بها عداله. Could the widespread of using the gene therapy make society less accepting of people who are different? What does that mean؟ انه العلاجات الجينية الموجودة هسه هواية بالمجتمعات، يعني هذا صار انه الانسان راح يقلل من تقبل الناس للاشخاص المختلفين. احنا شو نقول لازم كل الناس نتقبلهم مثل ما هم، مع اي شيء، يعني مع اي اختلاف المفروض تتقبلهم، فهذا يقلل من هاي الكونسبت. Should people be allowed to use gene therapy to enhance basic human traits such as high intelligence or athletics ability؟ هذا شنو معناته؟ انه بما انه العلاجات الجينية موجودة، اذا مثلا شخص معين يروح، زوجين ازواج اثنين يروحون يقولون احنا الطفل مالتنا نريد يكون شكله هيجي، طوله هيجي، بشرته هيجي، يعني فراح يكون همين تغيير لخلق الله. يعني انت اللي دا تصمم بيبي، راح يسموها هذولا يسموها designing of the baby، انه لازم اسوي له مواصفات طفل بمواصفات معينه. شلون احنا يصنعون سيارات كل سنه بمواصفات جديده، انه بسرعه بها مواصفات هذا وهذا وهذا، فالطفل همين يقول هذا لون عينه، هذا لون بشرته، طوله هيجي، يكون ذكي، يكون يعني قوة عضلية وهكذا. فهي يعني من هذا غير مقبول. ولو أنا شخصيا كل مرة أقول أنا مع بعض من هاي النقاط وضد بعض هاي النقاط. ليش؟ لأنه بمجتمعاتنا أنا أقول كل مرة الشخص مثلا المرأة لما تشوف طفلها وهي يعني بعدها ببطنها انه شخص مشوه خلقيا، عنده تشوه خلقي، عنده مرض صعب، أنا رأيي يعني أكيد مثلا 300 وكسر طالب، أكيد مجموعة منكم تعارضوني، وأكيد جزء منكم تأيدوني، لكن هذا الشخص يعني ليس ما له علاقة بالمحاضرة أو هذا. أنا شخصيا أقول الأبورشن صحيح إنه الإجهاض يعني قديم غير مقبول هواية، لكن إنه أحسن ما أجيب طفل لهذا العالم، خصوصا مجتمعاتنا، إحنا مجتمعاتنا اللي ما بها علاجات، ومجتمعات لا تتقبل المختلف، وهذا الطفل الخطير يظل يعاني لحد ما يموت، يعاني، والأم تعاني والأب يعاني وما في علاجات عنده وصعب. الأبورشن أحسن، يعني مثل ما قلت قد تأيدوني قد تعارضوني، هذا بس هذا رأيي الشخصي طبعا. ف يعني الشخص اللي بيها أمراض أو فيها أمراض جينية أو تشوهات صعب علاجها، الجينات أو الجينات العلاجية صار جزء من هاي العلاجات اللي هي دائما يدرسوها هسه حتى يكون علاج مناسب لهاي الحالة. إذا بنحكي على الحالات الدنتال الدنتستري، زين، هل العلاجات الجينية استعملوها بالدنتستري؟ Of course. So the oral cavity is one of the most accessible areas for the clinical applications of gene therapy for various oral tissues. So they for repairing the bone, for the oral cancer, the orthodontic tooth movement, growth of the new teeth. هسه صارت حتى بالجينات او العلاجات الجينيه يستعملوها في هوايه بالدنتستري بطرق مختلفه للاسنان، بحيث
إما يسوون repairing للبون أو أنه for the new teeth أو مواصفات معينة همنا فيها يعني أمل هواية أو applications هواية للعلاج. احنا حكينا عن CRISPR-Cas9 في المحاضرات السابقة which we called it the bacterial immune cell, right? And we say this is one of the techniques that used to repairing or editing the gene. So CRISPR-Cas9 or the discovery of the CRISPR-Cas9 usually is a powerful gene editing tool which is giving the scientists the ability to make precise editing of the single strand of DNA. الCRISPR-Cas9 ليش مهمة؟ لأنه ممكن تسوي editing of the gene whether it's erasing or replacing mutation and which is make some susceptible to a wide range of conditions. يعني هواية علاجات أو هواية حالات يقدرون يعالجوها بالCRISPR-Cas9. So they're using modified bacterial protein and RNA which is guide specific DNA and using the CRISPR system. صار إنه هذا التوجه CRISPR-Cas9 همينة واحدة من أحسن العلاجات الجينية. ليش؟ لأنه عندهم إما علاج للجين بحيث يشيلون الجين كاملة أو يسوون لها repairing of the gene المكان اللي فيها مشكلة. قد يكون ترى الميوتيشن مرات يكون very small sequence مو الجين كاملة، يجوز جزء معين سلسلة معينة بها مشكلة فيجون يعالجون هاي السلسلة. Okay, so CRISPR-Cas9 as well is one of the most important. زين هذا كله كان عن الجين ثيرابي. كله عن الجين ثيرابي. زين what about the cell therapy؟ زين الخلايا، علاج الخلايا شلون؟ Cell therapy is administration of the living whole cells for the patient with the treatment for the disease. هذا علاج الخلايا. زين هنا لما بدنا نحكي عن الخلايا origin of the all cells can be formed for the same individuals or autologous source or from the another individuals allogenic source. العلاج الخلايا قد يكون من نفس الخلية اللي نسويها autologous source. طبعا لما نحكي عن علاجات الخلايا نتذكر الخلايا الجذعية هي stem cells نذكرها. فهذا الستيم سيلز إما هي من نفس الشخص أو يكون من شخص آخر. إذا كان من نفس الشخص نسميها autologous source يعني من نفس الشخص. إذا from another individual نسميها allogenic source. So usually cells can be divided from the stem cells as we say. الخلايا عادة من تجي كل الخلايا الجسم هي stem cells. خلايا غير متميزة non-differentiated cells مثلا or such as bone marrow or induced pluripotent stem cells or reprogrammed from the skin fibroblasts. هذا كل هاي الخلايا لما نجيبها مثلا خلية الستيم سيلز عادة بداية لما يصير بها fertilization of the egg لما يصير البيضة والسبرم لما يصير تخصيب البيضة يتكون الجنين. الجنين المراحل الأولى من هاي الخلايا ما موجودة لا كلية لا قلب لا ليفر ما موجود شيء. ليش؟ هي خلايا هاي المرحلة هي خلايا غير متميزة أساسا. لأن هذه الخلايا المتميزة نسميها شنو؟ هي الخلايا الجذعية. later on بعدين تبدي تتخصص. بعدين هاي الخلايا جزء منها راح يصير البرين راح يصير lung, heart, liver, kidney and so on. Okay, so the other strategies which is involves the application of more or less mature cells differentiated in vitro in a dish from the stem cells. عندنا احنا شنو؟ اما يسوون transplantation of the
سيلز، الستم سيلز، مثلا بون مارو ترانسبلانتيشن، نخاع العظم، أو ياخذون من خلايا أخرى أو ماتشور سيلز يسوي له ريبروجرامينج للخلية، يعني الخلايا يسووها ريبروجرامينج أجين ويعدلوها بالمختبر وهم يحقنوها بالإنسان. زين شنو هي الديفرنسز بين ثيرابي جين ثيرابي والستم سيل ثيرابي؟ شنو الفرق بين علاج جيني وعلاج الستم سيلز؟ وباي ذا واي ممكن الكومبينيشن هم من الاثنين. The key differences between the gene therapy and stem cell therapy is that in the gene therapy, genetic material is generated or injected into the patient. While in the stem cell therapy, من الاسم, whole cells are injected to the patient. هنا بالجين ثيرابي نقلنا الجين فقط، لكن بالستم سيل الخلايا الكاملة نقلناها للإنسان. زين؟ again and again we will say stem cells therapy، العلاجات بالخلايا الجذعية ترى من زمان موجودة. مرة ثانية الخلايا الجذعية بها مشاكل بالدين، يعني بالأديان. ليش يقولون مو مقبولة دينيا؟ ليش مو مقبولة؟ لأنه أنت لما تسوي العلاج بالخلايا الجذعية شو تسوي؟ يخصبون الخلية والسبرم، يخصبون البيضة، يتم تخصيب البيضة حتى يكون الجنين. فهذا خمس أيام ينتظرون ويأخذون الخلية. فهذا البيبي، هذا الطفل ما راح يتكون، لأنه بالمراحل البدائية للجنين أخذوا الخلية منه. همنا هذا بها مشاكل دينية. ليش؟ لأنه يقولون حرام هذا إذا خليت هذا الطفل، هذا الخلية خليته تنمو راح يكون بيبي وكأنما أنت تقتل البيبي. فلفترة معينة كان الستم سيلز غير مقبولة دينيا، لكن بعدين حللوها قالوا يعني لأنه بغرض علاجي فما بيها مشكلة. قصدي أنه الخلايا العلاجات الجينية أو علاجات الستم سيلز هي علاجات critical and costly, and we not say it's very easy, but at the same time it has many advantages. العلاجات الجينية ترى هواية صار بها يعني أهمية ومتداولة جدا هسه، وفعلا انطت يعني نتائج كلش زينة. ولكن ماكو شيء، احنا الانتيبايوتيك لما ناخذها بها سايد افكت. So again we will say of course could be some side effects or mistakes in that process of when we working again, or when we work on that cell or on that gene, if it's like correctly gene or corrected repairing cells. هذا كله من ضمن. وليش بها مشاكل؟ لأنه some scientists sometimes they're using that for not for human, they're using for another purposes. يعني العلاجات الجينية التلاعب بالجينات قد يكون بها مشكلة. هسه احنا كنا بريطانيا نشتغل على الجينات تمام، لكن قبل ما اشتغل بالمختبر مثلا أنا مضوني على يعني أوراق كوما، أوراق أنه مضيت عليها، أنه توقعت عليها، سويت توقيع عليها. ليش؟ بحيث أنه أنا باكر أول لما أتلاعب جينات البكتيريا أو الهيومن ما أسوي أي شيء غير البروجكت مالتي، غير المشروع مالتي، ما أستعملها لأغراض أخرى. لأنه ترى ها العلاج، حتى العلاجات الجينية التلاعب بالجينات بالبكتيريا والفيروس هي اللي تولد لك سلالات جديدة. فليش يقولون هذا كورونا فيروس هي مصطنع في المختبرات؟ ليش؟ لأن كورونا أساسا ما كانت تصيب الإنسان، كان بس موجود بالحيوان الهوست مالته. تغيير معين، طفرة جينية معينة أدت إلى هاي الحالة.
زين الطفرة الجينية المعينة هل ممكن أنه أسويها بالمختبر؟ أكيد ممكن أسويها بالمختبر. Okay, so this is the whole point. That was our lecture for today. I hope you understand well. And if you have any question, we will start now to answer your questions. إذا عندكم أسئلة تفضلوا. تسمعوني؟ تسمعوني؟ طارق؟ الله؟ نسمعك. نعم. أوكي، أسئلة. نبي بجروب A. حتى دائما أنا ليش أبدي هيك متسلسل؟ لأنه أنا أسمعكم 3 جروبات أسمعكم، بس أنتم بيناتكم ما تسمعون بعض، يعني ممكن اثنين شخصين أو طالبين يحجون بكلاسين مختلفين، فما أقدر يعني أجاوب، فلهذا أبدي هيك بالتسلسل. مثلا جروب A، نبدي بجروب A. عندكم أسئلة؟ جروب A. ما عندكم أسئلة جروب A. زين، نبدي بجروب B. عندكم أسئلة جروب B؟ جروب B questions. جروب B عندكم أسئلة؟ ما. جروب C عندكم أسئلة؟ جروب C عندكم أسئلة؟ No questions? If you don't have any questions, I will finish the lecture for today. إذا ما عندكم أي أسئلة أنه تمام، يعني إذا توضيح تريدون، إذا شيء ask your questions. ما عندكم أسئلة، هاي ليش ما عندكم مناقشات علمية؟ yeah. دكتور الساعة 2 الكل تعبانة. بس لحظة just 1 minute. Okay, so in ex vivo cell, in ex vivo therapy, you will injecting again the cells. Okay, so okay, keep going. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Family. Yeah. No, there will not be mixing. Okay. Okay, good. So, بس أجاوب هاي السؤال. عندك سؤال؟ بس لأنه قولي. زين، بس هاي طالبة سألتني سؤال، خلي أجاوبها وأنا هسه أشرح لك. تمام؟ من اللي سألت؟ منو اسمك؟ عفوا، اللي سألتني هسه على الإكس فيفو الاسم؟ إيفان؟ Okay. So you ask about the ex vivo and you say there will be mixing of the cells, okay? So it's not mixing of the cells. Imagine, so all your body cells is the same, okay? So what we say, all the cells inside the human, they having the same gene, okay? So once they taking that cells and repairing again and introducing again the cells, مع الانقسام الخلوي هذا راح يكون التارجتنج لall cells، راح يكون التارجتنج للخلايا كلها، لأن تعدلين هنا الجين بشكل عام. مدى تعدلين الخلية هنا؟ يعني it's not preparing of some location here. You introducing هسه مثل هاي الفيروس مو قلنا لما يسوي infection
راح ياخذ جزء من خلية البكتيريا، بعدين كل لما يصير الانقسام كله راح يتغير ويصير موديفايد جين. هي نفس المبدأ، هي نفس هذا المبدأ. لما يصير الانقسام راح يكون الانقسام على أساس الجين الجديد، الجين المعدل وراثيا. So all the cells in the body will be the same. There is no mixing two types of the gene. However, we say if there is the gene, if the gene is not in the correct place, there will be multi-gene, which is be multi-disorder. So rather than to be one type of the disease, it will be more. فهي هذه شنو هي؟ لما يدخلوها لما يصير الانقسام راح يكون على هذا الأساس. طبعا هذه العلاجات هي راح يكون بها بعدها تحفيز لهذه الانقسامات. يعني هي مو مجرد انه يصير الجينات وتعوف المريض. اوكي غفران؟ وياي؟ اوكي؟ يا طبعا. So there will be all the cells will be the same. شوفي غفران، احنا بالجرائم لما يصير جريمة معينة زين شنو ياخذون؟ ياخذون مثلا شعر واقع بمسرح الجريمة، ظفر، نقطة من الخلية الجلد واقعة. زين شلون يتعرفون على هذا الإنسان من خلال خلية واحدة فقط؟ ليش؟ لأنه هذا الخلية فيها كل المعلومات الوراثية اللي نحتاجها لهذا الإنسان. يعني أنت لو تاخذين من أي خلية من جسم الإنسان نفس الأنواع من الجينات موجودة فيها. ولهذا فترة معينة كانوا شو يسوون علاج جيني. باي ذا واي ذكرتني فران شيء يعني افتح موضوع انه قبل فترة ليش وقفوا عملية العلاج الجيني؟ لانه شنو صار بامكان استنساخ الانسان من خلال شنو؟ من خلال خلية واحدة. يعني اجيب خلية واحدة من شخص وممكن من هاي الخلية احقنها زين الدي ان اي مالته اطلعها ادخلها بالبيضة ألقحها ويا السبرم أدخلها لجسم المرأة تصير بريجننت. هذا الطفل راح يكون كوبي بيست من هذا الشخص. زين هذا ليش توقف هذا النوع من العلاج؟ لأنه صار شيء غير أخلاقي. ليش غير أخلاقي؟ مثلا أم أو مرأة مثلا إذا أم فقدت ابنها توفى بحادث، زين صار بإمكانها أنه تأخذ خلية من هذا الطفل وتحقنها مرة ثانية وتصير بريجننت فتجيب طفل ثاني كوبي بيست عن هذا الطفل اللي مات. ولا هذا الشيء أخلاقيا مسموحا. الشيء الغير الأخلاقي المسموح شنو؟ نفس هذه المرة توفى أبوها أو أخوها، أخذت خلية من الجسم وصارت بريجننت وسوت هذا وبحيث صار الطفل كوبي بيست من أبوها أو أخوها. هذا غير مقبول دينيا. فلهذا توقف عمليات الاستنساخ لأنه صار بها هواية مشاكل غير أخلاقية. فخلية واحدة من جسم الإنسان هي تحتوي على كل المعلومات الوراثية اللي نحتاجها لكل هذا الشخص كفرد بشكل عام. لأن كل المعلومات والبروتينات والجينات موجودة بخلية ومثلها مثل خلية ثانية. إجابة على طالبة ثانية سألتني على سلايد 36 صح؟ سلايد 36 احنا شنو عندنا؟ احنا عادة عندنا الترانسبلانتيشن. زين السيل ثيرابي قلنا الخلية بشكل عام يسووا لها سيل ثيرابي. صار عندنا إما يسوون transplantation of the cell يعني الخلية الجذعية. هسه مثلا بالحروق شو يسوون؟ ترى قديما كانوا يحجون شو يقولون اللي عنده حروق مثلا ما يعرفون الوجهة العلمية أو إنه باك جراوند علمي.
عليها، لكن يعرفون إنه ممكن تنفع. كانوا يقولون اللي يحترق شو تسووا له؟ تجيبون مشيمة طفل، مشيمة من المستشفى، بحيث شخص هذا حديث الولادة، تجيبون المشيمة تخلوه على مكان الحرق راح يصير زين. ما كانوا يعرفون شنو أهمية هذا، لكن المشيمة هي تحتوي على stem cells، فليش هي تحفز تكوين خلايا جلد الإنسان. وصار other strategies، جابوا شنو؟ خلية mature cell شنو هي؟ اللي صاير بها differentiation already. زين، مثلا جابوا هذه الخلية سووها reprogramming، يعني اكو هسه علاجات يرجعوها للستيم سيلز، وهاي الستيم سيلز مرة ثانية يحقنوها بالإنسان، يعني العملية العكسية، هم يرجعوها للستيم سيلز ويدخلوها. فصار انه شنو العلاجات السيل ثيرابي بها مجال هواية، اما الخلية ينقلوها بشكل كامل، مثلا هذا الكدني كامل، هذا سيل كامل ماتشور سيل يدخلوها، او انه هي ستيم سيلز، انه هي ماتشور سيلز بس يخلوها تكون ستيم سيلز، او ستيم سيلز مصنعة في المختبرات يدخلوها للجسم الانسان، بعدين يحفزوها تكون شنو؟ مثلا هاي الخلية معينة، نوع معين من الخلايا. اوكي عفوا، شنو كانت هذا السؤال؟ questions؟ أسئلة؟ ما عندكم أسئلة؟ طلاب ما عندكم أسئلة؟ إذا ما عندكم أسئلة that will be the end of the lecture. Okay, so hope you understand well. Once you read it again the lecture, next lecture we will discuss that. I mean, if you have any question, next lecture همينا أنتوا اقروا المحاضرة مرة، next lecture همينا تعالوا إذا تريدون شيء أشرح لكم مرة ثانية، يعني بعد القراءة. Okay, so I will wish you a good day and we'll see you next lecture إن شاء الله.